class 9. Today we are going to see the point of trisection of the line segment. We know that midpoint, we have already studied about the midpoint. If this is the A and B point, means the midpoint is equally divided the distance of AB. Suppose A to M 2 centimeter means then M to B also 2 centimeter. If it is 1 centimeter means this also 1 centimeter, that is the midpoint. Now we are going to find the trisection. The same line AB is divided into 3 equal parts. This is, let me take it as P and Q. Trisection means all these are in equal position. Imagine this is 1 centimeter means then PQ also 1 centimeter and QB also 1 centimeter. This is 2 centimeter means this also 2 centimeter, this also 2 centimeter. That is called a trisection. Equally divided, 3 equal parts. So midpoint எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த லைன் ஏபியை சென்டரில் கட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது ஏஎம்முக்கும் எம்பிக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போது ட்ரைசெக்ஷனில் இந்த சேம் லைனை 3 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுறோம். அதுக்கு பேர் தான் ட்ரைசெக்ஷன். இது என்ன சென்டிமீட்டர் வருதோ அதே தான் இதுவும் வரும், அதே தான் கியூபியும் இருக்கும். சரிங்களா? இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதை x1 y1 எடுத்துக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டை x2 y2 எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. பியோட பாயிண்ட் அப்படின்னா A to P இந்த யூனிட்ஸும் P to B இந்த 2 யூனிட்ஸும் சேர்த்துருக்கோம். சரிங்களா? அப்போது இங்கே 2 யூனிட்ஸ் வந்துருச்சு. அப்போது இதுக்கு ஈக்குவலாக வரணும்னா 2 டைம்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். therefore the P of x2 plus 2 times of x1, இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை 2 டைம்ஸால் டிவைட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இது 2:1 ரேஷியோ. இந்த ட்ரைசெக்ஷனில் எத்தனை இருக்குது? 1 யூனிட்ஸ் எடுத்தோம்னா அது 3 ஆட் பண்ணோம்னா 3. அதே மாதிரி y2 plus 2 times of y1 divide by 3. இந்த பாயிண்ட் P வேணும் அப்படின்னா நவ் இந்த பாயிண்ட் Q வேணும்னா பாருங்கள், இந்த செக்ஷனில் 2 வந்துருச்சு, இந்த செக்ஷனில் 1 தான் இருக்குது. அப்போது இதை வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ த பாயிண்ட் Q இஸ் நத்திங் பட் 2 times of x2 plus x1 divide by 3, 2 times of y2 plus y1 divide by 3. So this is the formula for finding the trisection. This is the formula. So இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். செகண்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா செகண்ட் பாயிண்ட்டை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை 3 போட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். Next we see the section formula. Section formulas are again the same. Let A and B be the 2 points. In section formula we don't know where the P is lying, here or it is in the midpoint or we don't know. Let me take it as this is the P point, means then we want to find out the ratio of these two. Let me take it as A to P is M and P to B is N. So M is to N ratio. This is M is to N ratio. That is M by N. Then the section formula is P of x comma y is equal to M. This point is x1 y1. This point is x2 y2. M into x2 plus N into x1 divided by this ratio M plus N, comma, and then M into y2 plus N into, sorry here I leave it N, M x2 plus N x1 divided by M plus N, M y2 plus N y1 divided by M plus N is the section formula. Why we are taking ratio means we don't know the point where it lies. The point P maybe lies here or here, wherever in the line AB. So we take it in that ratio, M is to N ratio, and then the M is multiple with x2 and N is multiple with x1 and y1, right? So the section formula P of x comma y is equal to mx2 plus nx1 divided by M plus N, comma my2 plus ny1 divided by M plus N. Next, the coordinates of the centroid. Centroid means
the point of concurrency of the median of the triangle is called centroid. இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கக்கூடிய மீடியன், தட் இஸ் மிட் பாயிண்ட் இருக்குது தெரியுமா, அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அந்த கன்கரன்சி ஆஃப் த இன்டர்செக்டிங் ஆஃப் த மீடியன் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் அ சென்ட்ராய்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஜின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். இதை நான் இஎஃப்டி எதனா எடுத்துக்கலாம், இது டிஇஎஃப் எதனா எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேஷியோஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது 1 இது 2, இந்த சைடில் 1 இந்த சைடில் 2, இந்த பிக்கஸ்ட் சைடு 2 ஸ்மாலஸ்ட் சைடு 1:2 ரேஷியோன்று தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டின்ற பாயிண்ட் வேணும். டி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி இஸ் டி. நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலான்னு தெரியும். y2 plus y3 divided by 2. அப்போ d ஓட பாயிண்ட் x2 plus x3 divided by 2, y2 plus y3 divided by 2. சரிங்களா? இந்த ரெண்டு 2 பாயிண்ட்ஸை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மிட் பாயிண்ட் தெரியும். இப்போ இந்த சென்ட்ராய்டு g கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, the centroid g x, y, g of x, y is என்ன ரேஷியோவில் டிவைட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். இதை 1:2 ரேஷியோவில் இருக்குது. அப்போது இதை வந்து இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா, இதை x2 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த செக்ஷன் ஃபார்முலாவில் சொன்ன மாதிரி இந்த 1 இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், இந்த 2 இதோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க. அப்போ 2 times of x2 plus x3 divided by 2, right, plus 1 into x1 divided by 2 plus 1 செக்ஷன் ஃபார்முலா m plus n ரேஷியோவில் எழுதுகிற மாதிரி. சரிங்களா? 2 into y2 plus y3 divided by 2 plus 1 into y1 divided by 2 plus 1. இப்போது இது 2 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், இந்த 2க்கு இந்த 2 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள், x1 plus x2 plus x3. The centroid g of x, y is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 2 plus 1 is 3, இங்கேயும் y1 plus y2 plus y3 divided by 3, 2 plus 1 is 3. அரேஞ்சிங்க ஆர்டர் x, y1, y2, y3ன்னு ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சென்ட்ராய்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு இதில் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த ரேஷியோ என்ன ரேஷியோ, 1:2 ரேஷியோனா செக்ஷன் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், m:n ரேஷியோ. அப்படின்னா இந்த 2 என்ன பண்ணணும், இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத இந்த வேல்யூவோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், 1 இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறோட வேல்யூவோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் செக்ஷன் ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒன்ஸ். ஸோ m into x2 n into x1 ஆப்போசிட் சைடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி. So the centroid formula is x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3 is the centroid formula. Thank you, students.